Dear students, a warm welcome to you all. I am P. Arunachalam, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department. I will handle the session of Strength of Materials Lab for you this semester. So this is our manual for our lab, and first I will show you the list of experiments which are related to our lab. Okay, so totally we have 14 experiments in our lab. So out of which one is study, that is mechanical properties of materials, and I think this is talk about list of properties that is possessed by a solid material, and I think you can learn from it from engineering metallurgy and measurements 5th unit. So remaining will be our experiments, and in that experiments we don't have actually two equipments in our lab. One is torsion test on mild steel rod, that is 9th one, and 11th one strain measurement using Rosette strain gauge. So these two instruments actually we don't have, so we are not going to do that. And remaining experiments may be around 10 to 11 experiments we will see, and in that experiments I think I cannot able to complete all those, so we will cover around 7 to 8 important experiments for our lab. So what we are going to do in this video is, first we will see an experiment called Rockwell hardness test. It is one of the tests to determine or evaluate the property called hardness. So first we will see this. So directly I am going to that page. The page number is 21. Yes, the hardness test. So first I will explain about the theory part, and then we will go to experimental portion, and finally we will come back to the tabulation column and calculations, etc. So this is Rockwell hardness test, the first experiment in our lab. So Rockwell is nothing but the person who invented this method to evaluate the hardness is called Rockwell. And all of you, I think you know what is hardness. So hardness is a surface property of a material, which is the indication of how resistance to the surface for in scratching or indentation or any other external loads. So surface property, again the main thing is surface property. For example, நீங்கள் வந்து இப்போ strength and hardness இது ரெண்டையும் படிக்கும்போது almost both of them seems to be similar. So both of them is nothing but the resistance to the applied load. But strength is applicable to when whole material is resistant to the applied load, then it's called strength. But for the case of hardness, just surface மட்டும் எந்த அளவுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்னஸ். ஸோ what is the reason for particularly looking at the surface? Why not we are not looking at the entire material? That means, so for example, friction எங்கெங்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல the material needs to be very harder and wear resistance. For example, the gears. ஸோ கேஸ் நமக்கே தெரியும் கண்டினியூஸாக எங்கேஜ் ஆகி பவர் வந்து ஆக்சுவலாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ். ஸோ அந்த கேஸில் டியூ டு த கண்டினியூஸ் என்கேஜ்மெண்ட் தேர் மே பி கேசஸ் ஃபார் the friction will be developed in severe cases. ஸோ அந்த கேஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஜென்ரேட் ஆக the மெட்டீரியல் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா வியர் ஆகும். ஸோ அந்த வியரை வந்து ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணால் அவர் மெட்டீரியல் நீட்ஸ் டு பி ஹார்டர். பாருங்கள், எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் அதாவது கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அது மட்டும் ஹார்டராக இருக்கணும், ரிமைனிங் இன்னர் போர்ஷன் எப்படி வேணால் இருக்கலாம். ஸோ அந்த கேஸில் சர்ஃபேஸ் ஒன்லி ஹார்டாக இருந்தால் போதும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் போவோம். ஸோ அதில் ஆக்சுவலாக வி ஹேவ் டூ மெத்தட்ஸ், ஒன் இஸ் பிரிண்டல் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ராக்வெல். ஸோ ஐ திங்க் பிரிண்டல் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்ட்னஸ் மெஷரிங் டெஸ்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். So this is the aim. So to determine the Rockwell hardness number, yes, actually the hardness test oda endla we will have a number. So adu evlo appdi solli evaluate panna porom. And there is a theory part in this manual and you can go through this. So there are so many things available. So in that, actually this is the experiment nammaloda lab la vandu neenga idha paakalam. So this is the experimental setup for Rockwell hardness test. Actually there is a, this is the anvil. ஸோ ஆன்விலுக்கு மேலே ஒரு ஒர்க் பீஸ் வந்து வைக்கணும். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஒர்க் பீஸ் இருக்குது, ஃப்ளாட்டாக பிளேட் இருக்குல்ல அதுதான். அண்ட் இந்த ஆன்விலை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வீல்ஸ் அதை ரொட்டேட் பண்ணி ஐ கேன் லோயர் ஆர் ஐ கேன் ரைஸர். ஸோ இதை நான் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம், லோயர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஷார்ப் கார்னர் இருக்கும், தட் இஸ் நத்திங் பட் இன்டென்டர், ஏ ஸ்மால் பால்
the diameter is 1 by 16 inch, 1 by 16th of inch. Look at this, 1 by 16th of inch. So on the intenter, so the intenter is nothing but the thing which is going to create some indentation or kind of cavity. ஸோ அந்த ஒர்க் பீஸ் மேலே சம் ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணி அந்த இன்டென்டேஷனை கிரியேட் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல்ஸுக்கு பேர் வந்து இன்டென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இன்டென்டரோட டயமீட்டர் இஸ் in this case it is a standard one, இது மாற்றவே கூடாது, 1 by 16th of inch. It is actually made up of hardened steel material. So next thing, so this is a setup. So ஒர்க் பீஸ் வைக்கிறோம், அந்த இம்ப்ரெஸ் இந்த ஆன்வியில் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ரைஸ் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் இதில் போயிட்டு அந்த இன்டென்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் பீஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கிற லோட் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இன்டென்டேஷன் வந்து அவ்வளோ க்ரியேட் ஆகும். அதுலேருந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து ராக்வெல் ஹார்ட்னஸ் வந்து மெஷர் பண்ணி எடுக்கலாம். இந்த ப்ரொசீஜர் நான் ஃபைனலாக சொல்கிறேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மெஷினில் ஆக்சுவலாக வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டேபிள் இருக்கும், அந்த டேபிள் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ அந்த டேபிள் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போகணும். பிகாஸ் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் ஒரே ப்ரொசீஜர் கிடையாது, ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் ப்ரொசீஜர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதாவது லோடிங்க்கான அந்த பேராமீட்டர் செட்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் மைல் ஸ்டீல். ஸோ மைல் ஸ்டீலுக்கு லோடு வந்து நம்ம செட் பண்ணணும். சார் லோடு எங்கே செட் பண்ணுற மாதிரி இதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் இங்கே ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் லோட் செட் பண்ணுறது. இது நம்மளோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கல் டைப்பில் இருக்கும், ஒரு மாதிரி டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் மொத்தம் 3 kinds ஆஃப் லோட், 60, 100, 150 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்கும். அதில் மெட்டீரியலுக்கு எந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், ஸோ மைல் ஸ்டீலுக்கு 100 kgfங்கிற அந்த லோடு தான் செட் பண்ணணும். அண்ட் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய இன்டெக்டர், இது ஆக்சுவலி இன்டெக்டர் கிடையாது, இன்டென்டர். ஸோ அதோடைய டயமீட்டர் ஷுட் பி 1 by 16 inch, அதுதான் இருக்கணும். அதோடைய ஸ்டீல் பால் இன்டென்டர். அண்ட் இதில் ஆக்சுவலாக ஸ்கேல் அப்படிங்கிற ஒரு சென்ஸ், இதில் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கேல்குலேஷன் எதுவுமே தேவையில்லை, ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ரீடிங் வந்து நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம். இது ஆக்சுவலாக ஸ்கேல் பாருங்களேன், இதான் வந்து டயல். இந்த டயல்லேருந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட எண்டில் நமக்கு ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும், அந்த ரீடிங் தான் நம்ம வந்து டேபிளேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக 2-3 ஸ்கேல் இருக்கும், நிறைய ஸ்கேல் இருக்கும், ABCD எத்தனை இருக்கலாம். பட் நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை ஸ்கேல் வேணுமோ அத்தனை ஸ்கேல் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்கேல் வெளியில் இருக்கிற ஸ்கேல் வந்து B, உள்ளே இருக்கிறது வந்து C. ஸோ எந்த ஸ்கேலில் ரீடிங் மெஷர் பண்ணணும், ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு ஸ்கேல் பார்க்கணும். ஸோ மைல் ஸ்டீலுக்கு B ஸ்கேலில் தான் பார்க்கணும். ஸோ இப்படி தான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம பண்ணணும். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நான் ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன், வாய்ஸ் ஓவர் நானே கொடுக்குறேன். ஸோ திஸ் இஸ் எ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ராக்வெல் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட். எஸ், ஸோ ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. எஸ், ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ஸ்டார்டிங். ஸோ ஒர்க் பீஸ் நம்ம வந்து வச்சுட்டு அந்த ஆன்வியில் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும். ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது the anvil will gets ரைஸ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டக்டரும் அந்த ஒர்க் பீஸும் வந்து ஆக்சுவலாக செட் ஆகிடுச்சு, ப்ராப்பராக வந்து சீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து 0 செட் பண்ணணும். ஸோ 0 செட் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆன்வில் என்ன நீங்கள் ரைட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இந்த ஸ்மால் நீடல் வந்து இங்கே வரணும் அண்ட் இந்த லார்ஜர் நீடல் இங்கே வரணும். ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் செட்டப். இது மைனர் லோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மைனர் லோடு வந்து இப்போ நம்ம செட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒர்க் பீஸ் வைக்கிறீங்க, மைனர் லோடு செட் பண்ணுறீங்க. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது நம்ம இங்கே லோடு செட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து லோடு இதை முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்களா, இப்போது மைல் ஸ்டீலுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100, வேறு மெட்டீரியல்னால் 60 அண்ட் இன்னும் சில மெட்டீரியலுக்கு 150, மொத்தம் 3 கேட்டகரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளோட மெட்டீரியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100. எஸ், செட் பண்ணியாச்சு, லோட் செட் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஒர்க் பீஸ் வந்து ப்ராப்பராக சீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம இந்த லோடு அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வந்து ஆக்சுவலாக லீவர் ஃபார் லோட் அப்ளைமெண்ட். ஸோ ரோல் அப்ளைடு. ஸோ லோடு அப்ளை ஆனதுன்னு மீன்ஸ் என்னன்னா, நம்ம அங்கே செட் பண்ணிக்கிற 100 kgf அப்படிங்கிற லோட் இது என்டையர் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் ஆகும். ஸோ ஆக்ட் ஆகும்போது மெட்டீரியல் கெட்ஸ் கம்ப்ரஸ்ட், அதாவது அந்த இன்டென்டர் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஃபோர்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணும். அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டயலில் ரீடிங்ஸ் வந்து நமக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ இந்த டயல் எதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு இந்த மெட்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த டயல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் இந்த லோடு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். லீவருடைய இந்த பொசிஷன் இண்டிகேட்ஸ் லோட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஒன்ஸ் சஃபிஷியன்ட் லோட் அப்ளை ஆன உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த லீவரை நீங்கள் ஜஸ்ட் அதில் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும். அன்லோடிங் பொசிஷனுக்கு அந்த லீவரை மாற்றணும்.
ஓகே சம் டைம் ஆக்சுவலாக நோ நீட் ஆஃப் ஸ்டாப் வாட்ச், ஜஸ்ட் அது கம்ப்ளீட் பண்ணாவே போதும். ஓகே ஸோ ஐ திங்க் இப்போ வந்து நம்ம சஃபிஷியன்ட் பண்ணிடலாம். அகைன் அந்த லீவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அன்லோடிங் பொசிஷனுக்கு மாற்றின உடனே உங்களுக்கு செட்டிங் ரீடிங் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெளியில் இருக்கிற ஸ்கேல் வந்து பி அண்ட் உள்ளே இருக்கிற ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக சி ஸ்கேல். இங்கே ஒரு ஸ்கேல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்கேல் வந்து ரீடிங் என்னவோ இப்போ 90யோ 80யோ அதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக லீவர் அவர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு செட்டிங் வேல்யூஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பி ஸ்கேலில் பார்க்கணும். ஸோ பி ஸ்கேலில் பி ஜீரோக்கும் 10க்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 3 or 4ல் இருக்குது. ஸோ இந்த வேல்யூ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அகைன் இப்போ டேபுலேஷனுக்கு போக போகிறோம். ஸோ இப்போ டேபுலேஷன், எஸ் இதை வந்து ராக்வெல் ஹார்னஸ்க்கான டேபுலேஷன். இதில் ஆக்சுவலாக கேல்குலேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்பெசிமென் கொடுத்துருவோம். ஒன் இஸ் மைல்ட் ஸ்டீல், காப்பர், அலுமினியம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து இது எல்லாமே ஒரே மாதிரியான மெட்டீரியல் தான். நீங்கள் அந்த டேபுலேஷனில் அந்த டேபிள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் பார்க்கணும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே 100 kgf இதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இன்டென்டர் யூசர் இதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேம் இன்டென்டர், எல்லா மெட்டீரியலும் ஒரே கேட்டகரி தான், எல்லாம் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் தான். அந்த டேபிளில் பார்க்கும்போது என்ன லோடு யூஸ் பண்ணணும், என்ன இன்டென்டர் யூஸ் பண்ணணும், எந்த ஸ்கேலில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த இதில் பார்த்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம். இதில் 100 kgf தான் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும். அண்ட் இன்டென்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1/16 inch ஸ்டீல் பால் இன்டென்டர். ஸ்கேல் வந்து எல்லாமே பி ஸ்கேல். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைல்ட் ஸ்டீலுக்கு ராக்வெல் ஹார்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அடுத்தது இன்னொரு சர்ஃபேஸில், அதாவது பக்கத்தில் அதுக்கு இன்னொரு சர்ஃபேஸில் திருப்பி ஒரு பாயிண்ட்டில் வச்சு அகைன் இன்னொரு டெஸ்ட் பண்ணணும். அகைன் இது மாதிரி 3 ட்ரையல்ஸ் வந்து எடுக்கணும். சேம் கேசஸ் ஃபார் காப்பர் அண்ட் சேம் கேசஸ் ஃபார் அலுமினியம். ஸோ இந்த ட்ரையல் எடுக்கும்போது ஒருவருக்கும் ஒரு வேல்யூ வரும். ஸோ அந்த வேல்யூவோட ஆவரேஜ் நீங்கள் எடுத்து இங்கே போடணும். அகைன் இதுக்கூட ஆவரேஜ் இங்கே போடணும், இதோட ஆவரேஜ் இங்கே போடணும். ஸோ ஆவரேஜ் போட்டதுக்கப்புறம் தட்ஸ் இட், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அப்போது இந்த ஃபைனல் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர். இந்த ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற இந்த காலமில் வர நம்பர் தான் ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர். நம்பர் அதிகமாகச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியல் ஹார்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம், நம்பர் கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த மெட்டீரியல் சாஃப்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த வேல்யூஸை நீங்கள் எடுத்து எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைல்ட் ஸ்டீலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 10 to 20 தான் அதோட வேல்யூவே வரும். ஸோ அப்போ 10 ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர் RHN அப்படின்னு எழுதணும். ஆர் அது எந்த ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாலும் ஓகே. RHB அப்படின்னு எழுதி, இதுக்கு யூனிட் கிடையாதுப்பா, ஜஸ்ட் அ நம்பர். மேபி இப்போ 20னா 20 ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர் இன் பி ஸ்கேல், அதை வந்து RHB அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ இப்படி எழுதுனீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து முடிஞ்சிச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர். ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்மளோட இதில். இதுக்கு கேல்குலேஷன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் பிரினல் ஹார்னஸ் டெஸ்ட். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் தான். ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு பர்சனலாக சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து ஓகே இதை வந்து என் பண்ணுறேன்.